उस हक दे राहीं असीं सारे इकट्ठे हाँ। इत्थे सारे जिन्ने मौजूद ने उन्हां सारिआं दे मुतलक ये बेनती है कि आपां सिर्फ एक एक मिनट फतेह सांझी करके बिल्कुल टाइम सिर प्रबंधकां दे ऑर्गेनाइज़र दे जिन्हां च वीर सोनी धुग्गा, साडे अमन सिंह हेयर, साडे नाल बलजीत सिंह नत्त, खास तौर ते गुरुद्वारा सोसाइटीज़, गुरुद्वारा बंदा सिंह बहादुर, गुरुद्वारा खालसा दीवान सोसाइटी, गुरुद्वारा साहिब कलगीधर दरबार, पोलीटिकल पार्टियां जिहड़ियां वख-वख ने उन्हां सारिआं दे लेख वर्ग, चिंतक वर्ग इत्थे इकट्ठे ने, पंजाबी साहित्य सभा मुੱਢਲੀ जां कलाकार जिहड़े ने, स्पोर्ट्स जे ने, उन्हां सारिआं दा ये मंच है। सो ये मुख निशाना साडा इक्को ही है, वो है किसान संघर्ष ते किसानां दीआं मंगां ते मीडिया का खास तौर पर धन्यवाद है। सो शुरू च मैं मिस्टर ब्रैड नूं गुजारिश करांगा, ही विल कम एंड से फ्यू वर्ड्स। मैंबर ऑफ पार्लीमेंट साडे इत्थों दे वो आउणगे। What a beautiful day, everyone. I'm Brad Viss, Member of Parliament for Mission Maskwe Fraser Canyon. And I'm here today as the representative of this region to stand with you about the ongoing protests in India. Recently, someone asked me, why would this Gora care about what's going on all the way in Punjab and Haryana? And I said, well, I'm a Dutch Kisan. I come from an agricultural background in another part of the world, and like so many of the Punjabi settlers that came here to build a new life and build an agricultural legacy for their families, that's exactly what my family did as well. Secondly, as a member of parliament, I care about what my constituents care about, and I want to be your voice in parliament, and that's why I stood up in Canada's House of Commons to raise this issue, to stand up for human rights and to stand up for peaceful protest. And that's why I'm here today, because without farmers, there is no food. And as your representative, I will stand with you to protest the human rights abuses that have taken place in India for a better and more just future. I want to thank all of you for taking time away from your families today to stand up and protest peacefully. As the representative, I encourage everyone to maintain the social distancing and all of Dr. Bonnie Henry's health guidelines as well. And I'm just so encouraged to see everyone doing that already. So thank you so much. Thank you for standing up for what you believe in. Thank you for standing with the farmers in India. God bless. Thank you very much, Mr. Brad. खुद डच किसान होने के नाते उन्होंने कहा कि किसानों की आवाज़ बन रहे हैं। सो पोलीटिकल तौर पर जिन्हों ने बहुत इंडियन फाशीवादी मीडिया ने यह शुरू किया सी कि कैनेडा तो आवाज़ आ रही है, इत्थे ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बल्कि अपोजिशन दी पार्टियां सारियां ने कहा कि वो इस संघर्ष के हक दे विच ने। ये उन्हों के मूँह ते एक करारी चपेड़ भी है जिहड़े इस गल नूं रद्द करते हैं। सो इस तरह लिबरल पार्टी के साबका मैंबर ऑफ पार्लीमेंट जतिंदर सिंह सिद्धू 1 मिनट वास्ते आउणगे, उन्होंने गुजारिश है। उस तो बाद कौंसलर कुलदीप कौर चाहल, उन्होंने रिक्वेस्ट है कि वो भी तैयार रहन 1-1 मिनट वास्ते अपनी इस रैली की अपनियां पोलीटिकल पार्टियां दे सारियां दे वल्लों सहयोग ते उस तो वड्डी गल है कि किसानां दे हक दे विच आवाज़ जिहड़ी है सारियां दी सांझी है। सो 2 शब्द। थैंक यू प्रोफेसर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद करा अज दे ऑर्गेनाइजर्स का, सोनी धुग्गा साडा लोकल सिंगर ते गुरुद्वारा साहिबान दे सारे नुमाइंदे आए हैं। मैं एक फार्मर के नाते 35 साल मैं इत्थे खेती की है। पुराना तो चलो अपना इतिहास आ भी सारे आप किसानां दे पुत्र हाँ। जस्टिन ट्रूडो का नाम आया सीगा, मैं बड़ा माण महसूस करदा कि कनेडा दे मेरा ख्याल है चंद प्राइम मिनिस्टर या लीडरां दे विचों साडे प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड स्टेज दे उत्ते खड़ के कहा कि जो प्रोटेस्ट इंडिया दे विच चल रहा उहदे मैं नाल सहमत हाँ और इंडिया सरकार इस गल ते गौर करे। दूजे पासे कनेडा दे विच महाराजे रणजीत सिंह वाला राज पैदा करता प्राइम मिनिस्टर ने। कोई बंदा भुखा नहीं छड्डिया, खजाने खोलते।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਤੰਨਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂ ਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਦੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ? ਸੋ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਐਵਸਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ 1-1 ਮਿੰਟ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ। ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਚਾਹਲ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ। थैंक यू जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की सॉरी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सॉरी बहुत ठंड हैगी आ, पर जिन्हों असी सोचते अज ठंडा दिन है, सन इज़ आउट, पर जिन्हों असी देखते साडे किसान फैमिली इंडिया च हैगे आ, ठंडी ठंडी रातें, देयर्स बीन स्ट्रगलिंग फॉर सो लॉन्ग, सानू दुख लगता हैगा। ताइयों ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਐਬਸਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਵੀ ਜਸਟ ਵਾਂਟ them to know ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ, ਫੈਡਰਲ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਤਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਵਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹਲਵਾਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਥਾਪੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਬਾਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਲੀਅਰ ਬਰੁੱਕ ਤੇ ਫਰੇਜਰ ਸਾਊਥ ਫਰੇਜਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਤੇ ਆ ਮੋਰਚਾ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਟਾਊਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ 1 ਘੰਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਿਆ ਸੀ
ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਵਸਪੋਰਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਵਸਪੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਦਰਬਾਰ ਐਵਸਪੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਕੁਇਕਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਰੈਲੀ ਦੀ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋਨੀ ਧੁੱਗੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਬਿੱਟੂ ਮਾਲਵਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਿੰਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੌਲਤਪੁਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਤੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵਸਪੋਰਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਜਾਣਾ तो ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 10-15 ਮਿੰਟ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਦਰਬਾਰ ਐਵਸਪੋਰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਪਿਰਿਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਪਿਰਿਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨਹਿ ਪੈਮਾਨ ਤਾਨ ਕੌ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹਿ ਬਖਾਨ। ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2 ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੇਕਅਪ ਹੋਏ ਹੋ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਦਲੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਕੈਂਜੀ ਤੇ ਵਾਈ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ। ਪਲੀਜ਼ ਐਵਰੀਬਡੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਫਲੈਗਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਗ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਐਵਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਲੀਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰਮਾ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।